Good morning, students today's our topic is scope of statics. Very important topic। ਇਹ topic ਬਹੁਤ important ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ scope of statics ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। nature of statics, subject matter of statics, limitation of statics। ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਟੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕੋਪ ਆਫ ਸਟੈਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨੇਚਰ, फिर सबजैक्ट मैटर पढ़ांगे, फिर लिमिटेशनस। हुण जो पेपर के क्वेश्चन आंदा कि स्कोप ऑफ स्टैटिक्स तो तुसीं तिन्ने चीज़ां की है एक्सप्लेन करनियां ने, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन के तुहानूं कोई भी एक पॉइंट आ जाएगा। क्लीयर, वेरी इंपोर्टेंट, बार कह रही हाँ मैं। मेरा इंपोर्टेंट का मतलब होंदा है कि क्वेश्चन पेपर के आने के ज़्यादा चांसिस होंगे ने, जिन्होंने मैं ज़्यादा स्ट्रैस दे के कहनी है। क्लीयर, चलो नेचर ऑफ स्टैटिक्स पहले आप पढ़ना है कि स्टैटिक्स की नेचर किस तरह की है, भी स्टैटिक्स की है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टिप्ट स्टैटिक इज़ बोथ एज साइंस एज वैल एज एन आर्ट। कि टिप्ट के अकॉर्डिंग स्टैटिक्स की है, एक साइंस भी है तो एक आर्ट भी है। एज ए साइंस की है, एज ए साइंस की है साइंस स्टैटिकल स्टडी। साइंस के अकॉर्डिंग की है कि जिन्ने भी आप न्यूमैरिकल डाटा इकट्ठा करते हैं उस तो बाद जो आप एंड तक कंक्लूजन निकालते हो सारे साइंटिफिक की प्रूफ होए होंगे ने। उस तो बाद कोई लॉ कोई निज़म, ठीक है, इंप्लीमेंट होंदा वै। तो एक ही हो गया, एक साइंस है। साइंस के तौर पर जिन्ने भी आप ऐ नहीं, जो लॉ ऑफ डिमांड आप चैप्टर किया से, आप क्या सीगा कि प्राइस इंक्रीज होने ते डिमांड डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये लॉ ऐ नहीं बने, ये साइंटिफिक की प्रूफ होया वै। पहला कुछ डाटा इकट्ठा किया गया प्राइस एंड डिमांड को लैके, उस तो बाद उन्होंने इंप्लीमेंट करके देखा गया कि वाकई इंप्लीमेंट हो रहा है, वाकई प्राइस इंक्रीज होने ते डिमांड डिक्रीज हो रही है, उन्होंने साइंटिफिक प्रूफ किया गया। उस तो बाद वो लॉ बनया, ठीक है। तो की होया कि जोड़े भी निज़म होंगे ने, जोड़े भी लॉ ऑफ डिमांड के आते हैं, या कोई भी न्यूमैरिकल डाटा पहले आप सिस्टमैटिकली एक मैनर्स इकट्ठा करते हैं, उस तो बाद उन्होंने साइंटिफिक की एक आप स्टडी करते हैं, ठीक है। तो साइंस स्टैटिक्स की होगा, एक साइंस है, ठीक है। एज ए साइंस स्टैटिक्स स्टडी न्यूमैरिकल डाटा इन ए सिस्टमैटिकली मैनर्स एंड एन आर आर्ट। तो एक कला के रूप में साइंस किवें है, एक स्टैटिक्स किवें है, क्योंकि ये की करता है, पहले तुम मीनिंग देखो की कह रहा है। It make use of data to solve the problem of real life। कि जड़े देखो एक कला है, किवें कला है, ये अपने जो रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स होंगे ने उन्होंने किवें न्यूमैरिकल डाटा की फॉर्म के रिप्रैजेंट करता है। तो एक कला ही होगी ना, जिमें पॉवर्टी होगी, अनइंपलॉयमेंट होगी, इलिटरेसी होगी, ठीक है। इनू की है तो ये सारे की है, ये न्यूमैरिकल डाटा तो नहीं हैगा, लेकिन ये सारे प्रॉब्लम्स ने, ठीक है, क्वालिटीज़ वाइज ने, पर इनू एक न्यूमैरिकल डाटा की फॉर्म के रिप्रैजेंट करता स्टैटिक्स। तो एक की होगी, कला होगी। आप दस सकते हैं कि साडी पावर्टी रेट कितनी है, पिछले साल साडी पावर्टी रेट कितनी सी ते इस साल कितनी है, इंक्रीज हुई है जो डिक्रीज हुई है, कितनी साडी अनइंपलॉयमेंट कितनी पाई जा रही है, ठीक है। आप इलिटरेसी रेट दस सकते हैं कि साडा इलिटरेसी रेट की है, सारा न्यूमैरिकल फॉर्म के डाटा को रिप्रैजेंट कर सकते हैं ना। तो ये साडे रियल लाइफ को न्यूमैरिकल डाटे की फॉर्म के रिप्रैजेंट करता है। तो एक की होगी, एक आर्ट होगी, ठीक है। तुहाडे कोल बुक्स होणगीਆਂ, बुक्स के सारा होएगा। हुण जिद्दां मैं तुहानूं क्लास च करवा रही होंदी, फिर मैं बुक तो पढ़ के नहीं करवाना सी, मैं तुहानूं फटाफट चैप्टर्स करवाती, ठीक है। तुहानूं हुण बुक्स मार्केट दे विच आ गई ने, तुसीं बुक्स लै लो तो टॉपिक्स हुण मैं तुहानूं क्लीयर करवाई जाऊँगी, ठीक है। हुण ये सी नेचर च की आ गया कि जिहड़ी स्टैटिक्स है वो एक साइंस भी है तो वो की है एक आर्ट भी है। साइंस दे विच की है कि सारे डाटे नूं की एक साइंटिफिक प्रूफ करती है, तो आर्ट विच की आ जाएगा कि अपने रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स नूं न्यूमैरिकल फॉर्म दे विच की करती है, रिप्रैजेंट करती है। तो एक कला ही होगी ना। अगे आप करते हैं हुण सबजैक्ट मैटर ऑफ स्टैटिक्स। सबजैक्ट मैटर ऑफ स्टैटिक्स के अंदर आप दो पॉइंट पढ़ांगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, इनफ्रेंशियल स्टैटिक्स, ठीक है। पहला आ गया हुण ये ध्यान नाल समझण वाले पॉइंट ने। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स की हुंदा वै, इट्स मीन इहदे विच सारे मैथड्स आंदे ने विच आर यूज टू कलैक्ट डाटा, जिंदे नाल असीं की है डाटे नूं कलैक्ट करदे हैं, टू हाँ कलैक्ट करते हैं, इनू रिप्रैजेंट करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ टेबल डायग्राम एक्सेट्रा, ठीक है। इहदे कहता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स के की आ जाएगा कि आप डाटे नूं इकट्ठा करते हैं, फिर उन्होंने रिप्रैजेंट करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ टेबल डायग्राम एक्सेट्रा, ठीक है। तो इहदे लई असीं कई मैथड यूज़ करते हैं। मैथड यूज़ किवें करते हैं, जिवें मीन टेंडेंसी के अंदर की आ जाएगा मीन यूज़ करते हैं, मीडियन, मोड, डिस्पर्शन के अंदर की आ जाएगा रेंज आ जाएगी। ये जो आप न्यूमैरिकल करांगे उदों तुहानूं सारा क्लीयर हो जाएगा, ठीक है। तो की हो गया डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स के की आ जाएगा वो सारे मैथड जिंदे नाल असीं डाटा की है कलैक्ट करते हैं, वो सारे मैथड्स। तो मैथड्स किहड़े आ जाएंगे, मीन, मीडियन, मोड, डिस्पर्शन, कोरिलेशन, ये सारे मैथड्स, ठीक है। हुण याद रखना वै डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स के अंदर मैथड्स आ जाते हैं जिंदे नाल असीं डाटे नूं की है कलैक्ट करते हैं।
ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਇਨਫਰੈਂਟੀਅਲ ਸਟੈਟਿਕਸ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈ? ਇਨਫਰੈਂਟੀਅਲ ਸਟੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਵੈ? ਬਾਈ ਇਨਫਰੈਂਟੀਅਲ ਸਟੈਟਿਕਸ ਵੀ ਮੀਨ ਦੋਜ਼ ਮੈਥਡ ਬਾਈ ਵਿਚ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਗਿਵਨ ਸੈਂਪਲ, ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਯਾਦ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ, of a given sample authentic conclusion are drawn related to the universe or population। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਯੂਨੀਵਰਸ ਤੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈ? ਯੂਨੀਵਰਸ ਤੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਟੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਕਿ ਜਿਸ ਡਾਟੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਆਉਂਦਾ ਵੈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ? एग्जाम्पल दिनी है, सपोज मैं +1 क्लास के स्टूडेंट रिलेटिड कोई भी उन्होंने रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन कलैक्ट करनी है, तो मेरे लिए पॉपूलेशन का साइज़ या यूनीवर्स का साइज़ की हो गया +1 क्लास के स्टूडेंट्स। सपोज मैं अपने मुहल्ले के किसी अपने मुहल्ले बारे कोई भी इन्फॉर्मेशन करना इकट्ठी करना चाहनी है, कोई सर्वे करना चाहनी है, तो वो मुहल्ला सिर्फ वही मुहल्ला मेरे लिए की हो गया यूनीवर्स। पूरी पॉपूलेशन की गल नहीं कर रही। स्टैटिक्स के पॉपूलेशन का मतलब की हो गया कि डाटा कलैक्ट करने के लिए असीं जिन्ना ते सर्वे कर रही हैं, उस सर्वे के अंडर ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਸ ਆਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਯੂਨੀਵਰਸ। ਜੇ ਮੈਂ +1 ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਨਿਕਾਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਾਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਫੇਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ +1 ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਯੂਨੀਵਰਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਫਰੈਂਟੀਅਲ ਸਟੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦਾ ਵੈ। ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ ਨਿਕਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਸ ਸਭ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸੈਂਪਲਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 5-6 ਪਰਸਨਸ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ 5-6 ਪਰਸਨਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰੈਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਸੈਸ ਰਹੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰਿਵਿਊ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਰਿਵਿਊ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਾਲ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਰੈਲੀ ਸਕਸੈਸ ਰਹੀ ਜਾਂ ਫੇਲ ਰਹੀ। ਯਾਨੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ, ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਪਰਸਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 5-6 ਪਰਸਨਸ ਲਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਾਲਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਨਫਰੈਂਟੀਅਲ ਸਟੈਟਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਤੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੈਂਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਕਨਕਲੂਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਸਟੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੀਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਨਿਕਾਲਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਿਡ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਅਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੇਂਜ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈ? ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਸਟੈਟਿਕਸ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕੋਪ ਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੈਟਿਕਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ? ਹਾਂਜੀ। ਸਟੈਟਿਕਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਫੈਕਟਸ ਓਨਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਸਿਰਫ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸਟੱਡੀ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੋਨੈਸਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੂਅਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਵੈ? ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਫੈਕਟਸ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ? ਸਟੈਟਿਕ ਸਟੱਡੀ ਓਨਲੀ ਸੱਚ ਫੈਕਟ ਕੈਨ ਬੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਟਰਮਸ। ਸਟੈਟਿਕ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਵੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ? ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਐਗਰੀਗੇਟ ਓਨਲੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਟੱਡੀ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਐਗਰੀਗੇਟ ਬਾਰੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਐਗਰੀਗੇਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੈਟਿਕ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਊ ਹੈਜ਼ 4 ਲੈਗਸ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੈਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਸਟੈਟਿਕਸ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਟੈਟਿਕਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ? ਕਿ ਡਾਟਾ ਐਗਰੀਗੇਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਤਾ ਕਿ ਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2000 ਪਰ ਮੰਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੈਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਰਾਮ ਦੀ ਇਨਕਮ 2000 ਹੈ, ਸੋਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 3000 ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 4000 ਹੈ, ਤਾਂ ਐਗਰੀਗੇਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? 9000 ਹੋ ਗਈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜੋੜ ਬਣ ਗਿਆ? 2000 3000 4000 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 9000। 9000 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਨਿਕਲ ਗਈ? 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਨਿਕਲ ਗਈ 3000। ਤਾਂ ਐਗਰੀਗੇਟ ਫਾਰਮ ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ 3 ਆ ਗਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਐਵਰੇਜ ਨਿਕਾਲਤੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕਿਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ? 3000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਟਿਕਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਰਾਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਸੋਹਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਗਰੀਗੇਟਡ ਡਾਟਾ ਨਿਕਾਲ ਲੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਐਵਰੇਜ ਆ ਗਈ 3000 ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਐਗਰੀਗੇਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 3000 ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ?
नहीं तो देखा जाए तो एक दी इनकम 2000 है, एक दी इनकम कितनी है 3 है, एक दी कितनी है 4000 है, लेकिन उन्हें एवरेज दस दी। क्लीयर, ये पॉइंट्स याद रखना, अगे काम आऊगा। अगे अगला पॉइंट की है, होमोजीनिटी ऑफ डाटा एज एसेंशियल रिक्वायरमेंट। स्टैटिक्स ਦੇ ਲਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ, ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪਲੇਅਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰਸ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਾਈਟ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਹਾਈਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਈਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਾ weight ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਏਜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਹੋਮੋਜੀਨਸ। ਕਿ ਡਾਟਾ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ, ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਡਾਟਾ ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੈਟਿਕਲੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, अब ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕਸ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਰ ਟਰੂ ਓਨਲੀ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਉਹ ਕੋਲੀ ਕੀ ਨੇ, ਐਵਰੇਜ ਨਿਕਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਵਰੇਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਾਇੰਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਲੇਕਿਨ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਪੋਜ਼ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫੋਰ ਇੰਸਟੈਂਸ ਇਫ ਇਟ ਸੈਡ ਦੈਟ ਕਿ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ 18,000 ਪਰ ਐਨੂਅਲ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ 18,000 ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਕਮ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਦੀ ਦਾ 18,000 ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਨਿਕਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਵਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਰਾਮ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 2000, ਸ਼ਾਮ ਦੀ 3000 ਤੇ ਸੋਮ ਦੀ 4000। ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਨਿਕਾਲ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ, ਐਂ ਨਿਕਲਦੀ ਨਾ ਐਵਰੇਜ ਕਿ 3000 ਹੈ। ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੇਜ 3000 ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖੀਏ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਤਾਂ 2000 ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ 3000 ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ 4000 ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਦੱਸਦੀ। ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਐਨੂਅਲ ਇਨਕਮ 18,000 ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵਰੇਜ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 18,000 ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਦੀ ਤਾਂ 18,000 ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ 15 ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ 20 ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ 22 ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ 10 ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ 8 ਹੋਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖੀਏ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਐਵਰੇਜ ਨਿਕਾਲੀਏ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਿਦਾਊਟ ਰੈਫਰੈਂਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੇ ਪ੍ਰੂਵ ਟੂ ਬੀ ਰੋਂਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਪੋਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਡਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ 3 ਈਅਰਸ ਲੈ ਲਓ, 2001 ਲੈ ਲਓ, 2001 2002। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਇਆ, 4000 ਲੈ ਲਓ ਚਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ। 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਮਾਇਆ 3000 ਪ੍ਰੋਫਿਟ, 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ 2000। ਜਦੋਂ 2000 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਨਿਕਲੀ, 9000 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 3 ਨਾਲ 3000। ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 2000 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੇਰੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ 3000, 2002 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਮੇਰੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3000। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 3000 ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ 3000 ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਲੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਸਟੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਤੀ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 4000 ਸੀ, 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 3000 ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 2000 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀ ਹੈ ਘਟ ਰਿਹਾ ਵੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਦੇਖੀ ਜਾਵੀਏ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੇ ਇਨਕਮ ਜੋੜ ਕੇ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 3000। ਉਹਨੇ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀ 4 3 ਤੇ 2 ਮਿਲਾ ਕੇ 3000। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਂਝ ਦੇਖਿਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਤਾਂ ਲੋਸ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, 4 3 ਤੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਲਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 3000 4000 ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਟਕਰਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ 2 3 ਤੇ 4 ਤਾਂ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਨਿਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾ ਦਈਏ। ਐਵਰੇਜ ਤਾਂ 3000 ਰਹਿ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਸ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ
ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਓਨਲੀ ਬਾਈ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦੇ ਕਾਫੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਨ ਟੂ ਮਿਸਯੂਜ਼, ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਟਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਪਰਸਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਟੈਟਿਕਸ ਆਰ ਲਾਈਕ ਏ ਕਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕਲੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੇ ਦੀ ਬੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਬਰਤਨ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਵੇਂ ਸਟੈਟਿਕਸ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਜੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਰਸਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਪਰਸਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦਾ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸਟੈਟਿਕਸ। मैंने तेन पहले पॉइंट स्टडी करवाए ने इहदे विच, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर बुक तो इनका सारा वो हैगा वा डिटेल हैगी बुक तो सारी क्लीयर। उस तो बाद एक टॉपिक रह गया इंपॉर्टेंस ते स्कैन दी डाटा। ईजी है ना चैप्टर ये। इस तो अगले चैप्टर होर भी ईजी आएंगे। अगले चैप्टर जो आप पढ़ांगे उन्हें आप सिर्फ मैथड ही स्टडी करांगे, किहड़े मैथड्स लैने हैं। हुण तुसीं बुक्स पता कर लो मार्केट दे विच बुक्स आ गई तो +1 आर्ट्स वाले TR जैन की बुक लै लो, +1 कॉमर्स वाले बुक्स लै लो, तुहाडी इंद्र कुमार की कल्याणी पब्लिशर की बुक्स लै लो, ठीक है। बुक्स सफिशेंट। यूनीमैक्स की बुक भी मैं देखी है, अच्छी आई हुई है। यूनीमैक्स की बुक मिल रही है तो तुसीं चाहे वो बुक्स भी लै सकते हो, क्योंकि आपां तो सारे बुक्स मैं देख लिया, सिलेबस कवर कर रही ने। तो मैं तो तुहानूं सिर्फ पॉइंट्स की स्टडी करवाया करने, जिहड़ी बुक के मैनूं अच्छे लगणगे, जिहड़ी बुक के पॉइंट्स मैनूं अच्छे लगणगे मैं तो उत्थों क्लीयर करवा दिया करने हैं। क्योंकि मैनूं ये तो है नहीं कि मैं बुक्स से लैके तो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया करूँगी, मैं तो तुहानूं पॉइंट समझाया ही करने हैं, ठीक है। तो वो मैनूं जिहड़ी बुक अच्छे लग्या करेंगे, जब मैं किसी बुक तो चेंज भी करवा देनी है, ऐड भी करवा दिया करूँगी। इसलिए तुसीं कोई भी बुक लै लो, ठीक है। तो बुक के सारा मटीरियल हैगा वै। आई होप तुहानूं समझ आ गई होगी। जिन्होंने नहीं समझ लगी मैंने पर्सनली मैसेज करके पूछ लेना वै। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स तो इनफ्रेंटेंशियल स्टैटिक्स ध्यान नाल समझ लेना वै, ठीक है। आई होप तुहानूं समझ आ गई होएगी। नहीं समझ आई तो मैं तो क्लीयर कर लेना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ने। ये 1 मार्क्स के भी आ सकते हैं, MCQ के भी आ सकते हैं, 2 मार्क्स के भी आ सकते हैं। जो मैं लॉन्ग क्वेश्चन पाता तो तुहानूं तां भी सारा अटैम्प्ट करना पएगा। ओके, क्लीयर, थैंक यू।